प्रभु जय सद्गुरु स्वामी। नारायण नर भ्राता द्विज कुल तनु धारी, प्रभु द्विज कुल तनु धारी। पामर पतित उद्धारा, पामर पतित उद्धारा, अगणित नर नारी। प्रभु जय सद्गुरु स्वामी। नित्य नित्य नौतम लीला करता विनाशी, प्रभु करता विनाशी। 68 तीरथ चरणे, 68 तीरथ चरणे, कोटि गया काशी। प्रभु जय सद्गुरु स्वामी। पुरुषोत्तम प्रगटनु जे दर्शन करशे, प्रभु जे दर्शन करशे। काल कर्म की छूटी, काल कर्म की छूटी, कुटुंब सहित तरशे। प्रभु जय सद्गुरु स्वामी। अवसर करुणानिधि, करुणा बहु कीधी, प्रभु करुणा बहु कीधी। मुक्तानंद कहे मुक्ति, मुक्तानंद कहे मुक्ति, सुगम करी सीधी। प्रभु जय सद्गुरु स्वामी। जय सद्गुरु स्वामी। प्रभु जय सद्गुरु स्वामी। सहजानंद दयाळ, सहजानंद दयाळ, बलवंत बहुनामी। प्रभु जय सद्गुरु स्वामी। जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो जावे फल पावे, तुम बिन से मन का प्रभु तुम बिन से। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतरयामी, प्रभु तुम अंतरयामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे। प्रभु जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। राम कृष्ण गोविंद जय जय गोविंद, राम कृष्ण गोविंद जय जय गोविंद, हरे राम गोविंद जय जय गोविंद, हरे राम गोविंद जय जय गोविंद। नारायण हरे श्रीमन नारायण हरे, नारायण हरे श्रीमन
राधे गोविंद जय राधे गोविंद वृंदावन चंद जय राधे गोविंद वृंदावन चंद जय राधे गोविंद माधव मुकुंद जय माधव मुकुंद माधव मुकुंद जय माधव मुकुंद आनंद कंद जय माधव मुकुंद आनंद कंद जय माधव मुकुंद स्वामी नारायण 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 नवीन जीमूत समान वर्णम रत्नोल्लसत्कुण्डल शोभिकर्णम महाकिरीटाग्रमयूरपर्णम शिरादिकाकृष्णमहं नमामि विधाय पाणिद्वितयेन वेणुं निजादरे शेखरयातरेणु निनादयन्तं जगतौकरेणु शिरादिकाकृष्णमहं नमामि विशुद्धहेमोज्ज्वलपीतवस्त्रं कतारियूथं च विनापि शस्त्रं व्यक्तीकृतानेकसुरद्विरस्त्रं शिरादिकाकृष्णमहं नमामि अधर्मतिशार्दितसाधुपालं सधर्मवैरासुरसङ्गकालं पुष्पादिमालं व्रजराजबालं श्रीराधिकाकृष्णमहं नमामि गोपीप्रियारं धितरासकेलं रासेश्वरीरञ्जनकृत्प्रहेलं सन्दोल्लसत्कुङ्कुमचिह्नचेलं श्रीराधिकाकृष्णमहं नमामि वृन्दावने प्रीततया वसन्तं निजाश्रितानापद उद्धरन्तं गोगोपगोपीरविनन्दयन्तं श्रीराधिकाकृष्णमहं नमामि विश्वद्विषन्मन्मथदर्पहारं संसारि जीवाश्रयणीयसारं सदैव सत्पुरुषसौख्यकारं श्रीराधिकाकृष्णमहं नमामि आनन्दितात्मा व्रजवासितोकं नन्दादिसन्दर्शितदिव्यलोकं विनाशितस्वाश्रितजीवशोकं श्रीराधिकाकृष्णमहं नमामि विकल्प उत्तम अति निश्चय तव घनश्याम महात्म ज्ञान युत भक्ति तव एकांतिक सुखधाम मोही में तव भक्त पनो कामे कोई प्रकार दोष न रहे कोई जात को सुनियो धर्म कुमार तुम्हारो तव हरि भक्त को द्रोह कबू नहीं हो एकांतिक तव दास को विजय समागम मोर नाथ निरंतर दर्श तव तव दासन को दास एहि मांगु करि विनय हरि सदा राखिए पास हे कृपालो हे भक्त पते भक्त वत्सल सुनो बात दया सिंधु स्तवन करी मांगो वस्तु साथ सहजानंद महाराज के सब सत्संगी सुजान ताकू होय दृढ़ वर्तनो शिक्षा पत्री प्रमाण सौ पत्री में अति बड़े नियम एकादश जोय ताकि व्यक्ति कहत हूँ सुनिए सब चित प्रोय हिंसा न करनी जंत की परत्रिया संग को त्याग मांस न खावत मध्य को पीवत नहीं बड़भाग विधवा को स्पर्शत नहीं करतन आत्मघात चोरी न करनी काहू की कलंक न कोई कुलगार निंदत नहीं कोई देव को बिन खपतो नहीं खात
विमुख जीव के वदन से कथा सुनी नहीं जात। यही धर्म के नियम में वर्तो सब हरिदास, भजो श्री सहजानंद पद छोड़ी और सब आस। रही एकादश नियम में करी श्री हरि पद प्रीत, प्रेमानंद कहे धाम में जाओ निशंक जग जी। सहजानंद स्वामी महाराज की जय, हरि कृष्ण महाराज की जय, धर्म भक्ति वासुदेवनी जय, घनश्याम महाराज की जय, लक्ष्मी नारायण देवनी जय, नर नारायण देवनी जय, राधा रमण देवनी जय, गोपीनाथ जी महाराज की जय, मदन मोहन जी महाराज की जय, स्वामी नारायण भगवान की जय, सिद्धेश्वर महादेवनी जय, विघ्न विनायक देवनी जय, कष्ट भंजन देवनी जय। वासुदेव विमलामृतधामवासं नारायणं नरकतारणनामधेयं, श्यामं सितं द्विभुजमेव चतुर्भुजं च, त्वां भक्तिधर्मतनयं शरणं प्रपद्ये। निजभक्तिमतां नराणाम् एकान्तधर्ममखिलं परिशीलयन्तम्, अष्टाङ्गयोगकलनाष्टमहाव्रतानि, त्वां भक्तिधर्मतनयं शरणं प्रपद्ये। श्वासेन साकमनुलोमविलोमवृत्त्या सान्तर्बहिष्टभगवत्युरुदानि तस्य, पूरे गतागतजनाम्बुदिनोपमेयं, त्वां भक्तिधर्मतनयं शरणं प्रपद्ये। मायान्तरेन्द्रियगण श्वसनादिदेव, मृत्योद्भवस्थितिलयानपि जायमाना, नीत्वा ततः स्वमहसा पृथगीक्षमाणं, त्वां भक्तिधर्मतनयं शरणं प्रपद्ये। मायामया कृतितमोऽशुभवासनानां, कर्तुं निषेधमुरुतं भगवत्स्वरूपे, निर्बीजसाङ्ख्यमतयोगगयोक्तिभाजं, त्वां भक्तिधर्मतनयं शरणं प्रपद्ये। दिव्याकृते त्वसुमहस्वसुवासनानां, सम्यग्विधिं कथयितुं च पथोरमाया, सालम्बसाङ्ख्यपथयोगसुयोक्तिभाजं, त्वां भक्तिधर्मतनयं शरणं प्रपद्ये। विश्वेश छो सकल विश्वतना विधाता, त्राता तमे सकल मंगल शांति दाता, माटे तमारु करुणा निधि सत्य नाम, साष्टांगनाथ तमने करूँ प्रणाम। अज्ञान पाश करुणा करी कापी नाखो, नित्य प्रभु
तव पदे मम वृत्ति राखो। भक्तोनु पालन करो प्रभु सर्वयाम। साष्टांगनाथ तमने करूँ प्रणाम। श्री वासुदेव विमलामृत धाम वासं। नारायणं नरकतारण नामधेयम्। श्यामं सितं द्विभुजमेव चतुर्भुजं च। त्वां भक्तिधर्मतनयं शरणं प्रपद्ये। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। निजाश्रितानां सकलार्तिहन्ता सद्धर्मभक्ते रवनं विधाता। दाता सुखानां मनसेप्सितानां तनोतु कृष्णो खिलमङ्गलं नः। सहजानंद स्वामी महाराजनी जय। સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય। તીખે નાથ તિહારે, તીખે નાથ તિહારે, તીખે નાથ તિહારે નયન શર। તીખે નાથ તિહારે નયન શર, નયન શર। તીખે નાથ તિહારે નયન શર, તીખે નાથ તિહારે। जिन जिन को लगी चोट नयन की, जिन जिन को लगी चोट नयन की, जिन जिन को लगे चोट नयन की, जिन जिन को लगे चोट नयन की, लोट पोट कर डारे, लोट पोट कर
चोट लगी सनकादिक नारद हो रहे जग से न्यारे, हो रहे जग से न्यारे। तीखे नाथ तिहारे नयन शर, तीखे नाथ तिहारे। देखन में तो कमल से कोमल, देखन में तो कमल से कोमल, देखन में तो कमल से कोमल, देखन में तो कमल से कोमल। भेदत अंतर भारे, भेदत अंतर भारे। तीखे नाथ तिहारे नयन शर, तीखे नाथ तिहारे। मुक्तानंद कहे कहाँ कहूँ मुख से, मुक्तानंद कहे कहाँ कहूँ मुख से, मुक्तानंद कहे कहाँ कहूँ मुख से, मुक्तानंद कहे कहाँ कहूँ मुख से। जानत जानन हारे, जानत जानन हारे। तीखे नाथ तिहारे नयन शर, तीखे नाथ तिहारे नयन शर, नयन शर। तीखे नाथ तिहारे नयन शर, तीखे नाथ तिहारे नयन शर, तीखे नाथ तिहारे। સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય। સ્વામી નારાયણ સ્વામી નારાયણ,
સ્વામી નારાયણ સ્વામી નારાયણ સ્વામી નારાયણ સ્વામી નારાયણ સ્વામી નારાયણ સ્વામી નારાયણ ઓ સ્વામી નારાયણ 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 ઓ સ્વામી નારાયણ સ્વામી નારાયણ સ્વામી નારાયણ સ્વામી નારાયણ ઓ સ્વામી નારાયણ 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 ઓ સ્વામી નારાયણ 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 ઓ સ્વામી નારાયણ 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 ઓ સ્વામી નારાયણ 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 સ્વામી નારાયણ
हसितम् મંગલમૂર્તિરાસુ જગતો નિત્યં મંગલમ. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. જય સ્વામિનારાયણ. આજે પવિત્ર શ્રાવણ માસ, એનો સોમવાર છે અને આ પવિત્ર સંતના મુખે આજે સોમવારને શ્રાવણ મહિનો હોય ને આવી કથા વાર્તાલાપ આપને મળી લઈ રહ્યા છે. ત્યારે વક્તા તરીકે ત્યારે શાસ્ત્રી સત્યસંકલ્પ દાસ સ્વામીને વક્તાશ્રીના પૂજન માટે હું આહુત કરીશ. લાભુદાદા મોરડિયા આવો, ગુરુકુળના પાડોશી છે. લાભુદાદા આવો. અને ફૂલની હાર બનાવવાની સેવા જ લાભુદાદા કરી રહ્યા છે ખૂબ ભાવથી એમના ઘરેથી. તો લાભુદાદા આવો વક્તાશ્રીનું પૂજન કરવા માટે. શ્રી વાસુદેવ વિમલામૃતધામ વાસમ નારાયણં નરકતારણનામધેયં શ્યામં સિત્વં વિભુજમેવ ચતુર્ભુજં ચ ત્વં ભક્તિધર્મતનયં શરણં પ્રપદ્યે. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની. વક્તાશ્રીના ચરણો વિનંતી કરીએ આપને કથાનો લાભ આપે. વાલા ભક્તો, આપનો કોઈ પણ સેલફોન રિંગ ચાલુ હોય તો પહેલાં બંધ કરી દેજો. જ્યારે આવો ત્યારે આજુબાજુવાળાને આપણે યાદી અપાવીએ. સેલફોનની રિંગ બંધ રાખીશું. ભક્ત દેહાંત સમય દત્ત દિવ્ય સ્વદર્શન યમદૂતાવિતસ્વીયો નરકાર્તિ નિવારક. ઓમ અવતારિણે શ્રી સ્વામિનારાયણાય નમો નમઃ. ઓમ શ્રી હરિ કૃષ્ણાય નમો નમઃ. ઓમ શ્રી પૂર્ણ પુરુષોત્તમાય નમો નમઃ. ઘનશ્યામ મહારાજની જય. સૌના નિયંતા, અખિલ જગદાધાર ઈષ્ટદેવ ભગવાન શ્રી સ્વામિનારાયણ પોતાના જીવનની દરેક ક્ષણ શ્રીજી મહારાજના વિઝન અને મિશનને પૂર્ણ કરવા માટે વાપરી એવા ગુરુદેવ શાસ્ત્રીજી મહારાજ એ જ વિઝન અને મિશનને આગળ ધપાવી રહેલા સંત ગુણ વિભૂષિત વૈરાગ્ય મૂર્તિ પરમ પૂજ્ય ગુરુ મહારાજ, આપણી સભામાં ઉપસ્થિત જ્ઞાન તપ સેવા મૂર્તિ પૂજ્ય મહંત સ્વામી, પૂજ્ય મુકુંદ સ્વામી, પૂજ્ય બ્રહ્મદર્શન સ્વામી, પૂજ્ય હરિવત્સલ સ્વામી, વાલા સર્વે ભાવિક ભક્તજનો, બધાને ભાવથી એતથી જય સ્વામિનારાયણ. આજનો વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજીનો યુગ, દરેક લોકો પાસે આજે મોબાઈલ છે. અલગ અલગ પ્રકારના ઘણા બધા કોલ આવે, ઇનકમિંગ કોલ, આઉટગોઈંગ કોલ,
આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ કોલ, કોન્ફરન્સ કોલ, ફોરવર્ડ કોલ, વોટ્સએપ કોલ, વિડીયો કોલ, ઘણા બધા કોલ આવે. પણ મહારાજ પોતાના ભક્તોને અગાઉથી કોલ આપીને ધામમાં લઈ જાય છે. એ કયો કોલ કહેવાય? તો એ ઇનકમિંગ, આઉટગોઈંગ, વોટ્સએપ કોલ, વિડીયો કોલ એવો એક પણ કોલ ન કહેવાય. એને કેવો કોલ કહેવાય? એને પ્રગટનો કોલ કહેવાય. એને શ્રીજી મહારાજનો કોલ કહેવાય. આજથી 248 વર્ષ પહેલા મહારાજે એક કોલ આપ્યો અને આજે પણ મહારાજ પોતાના ભક્તોને ધામમાં તેડવા માટે આવે છે. પણ એ કોલને ઉપાડનારા ઓછા છે. બાકી મહારાજ તો તૈયાર જ બેઠા છે. બ્રહ્માનંદ સ્વામીએ કીર્તનમાં લખ્યું, હારે બ્રહ્માનંદનો તે સ્વામી શામળો, હે સુખ દેશે આવીને ઉતાવળો, જીરે મારે આજ પ્રીતમ ઘેર આવશે. બ્રહ્માનંદ સ્વામી કીર્તનમાં લખે કે મહારાજ તો પોતાના ભક્તોને સુખ આપવા માટે જ બેઠા છે. સુખ દેશે આવીને ઉતાવળો. જો કોઈ તૈયાર હોય તો સુખ દેશે આવીને ઉતાવળો. એ કયું સુખ? પોતાના સ્વરૂપનું સુખ, પોતાના ધામની અંદર પોતાના ચરણની સેવાનું સુખ આપવા માટે મહારાજ તૈયાર છે. મહારાજ અધીરા છે, ઉતાવળા છે. થોડી વાર પણ મહારાજને પોસાય એમ નથી. પણ એના માટે આપણે તૈયાર થવું પડે. અને એ તૈયારી માટે આપણે અહર્નિશ સંતોનો સમાગમ કરીએ છીએ. ત્યારે આજે આપણે વાત સાંભળીશું ભુજના જમાદાર ફતેહ મહમદ સાહેબની, કે જેમણે મહારાજના એ કોલને રિસીવ કર્યો અને મહારાજના ધામના અધિકારી થયા. સંવત 1863ની સાલ કચ્છની રાજકીય પરિસ્થિતિ ભારે અસ્થિર હતી. ભૂગર્ભમાં લાવારસની પેઠે અનેક લોકોના અંતરની અંદર અસંતોષનો અગ્નિ ઉકળતો હતો. એ સમયે એક મુત્સદ્દી રાજનેતાનો ઉદય થયો, જેનું નામ હતું જમાદાર ફતેહ મહમદ. ખૂબ જ ધર્મ પ્રેમી હતા, મુસ્લિમ, છતાંય હિન્દુ કોમનું કોઈ સત્કર્મ થતું હોય તો એ પણ કરે, મુસ્લિમ કોમનું તો કરે જ. ફકીરોને તો સેવે, પરંતુ સાથે સાધુ સંતોને સેવે. ખૂબ જ મનની ઉદાર ભાવના અને કુશળ શાસન કરતા પણ એવા. રાજાએ પોતાના પ્રજાનું પુત્રની જેમ પાલન કરવાનું હોય એવા જ ભાવથી એ શાસન કરતા. એટલે લોકોને કોઈ રંજાડે એમને ગમે નહીં. કચ્છના લોકોને રાયધણજી ખૂબ જ રંજાડતા હતા. એટલે બધાએ સાથે મળી એના ત્રાસમાંથી મુક્ત થવા માટે મેઘજી શેઠની આગેવાની નીચે 12 ભાયાતોની ટુકડી કરી અને રાયધણજીને પકડવાનો પ્રયત્ન કરતા હતા. એમાં ફતેહ મહમદ સાહેબે સહકાર આપ્યો, નજર કેદ કરી અને લોકોને એના ત્રાસમાંથી મુક્તિ અપાવી. આવી અસ્થિર રાજકીય પરિસ્થિતિમાં પણ શ્રીજી મહારાજના એ નંદ સંતો કચ્છના ગામડે ગામડે વિચરણ કરી મહારાજના સ્વરૂપની ઓળખાણ કરાવતા હતા. અનેક લોકોને વ્યસન મુક્ત કરી સદાચારમય જીવન જીવવાના પાઠ શીખવતા હતા. સંમત 1868ની સાલમાં શ્રીજી મહારાજ માનકુવા પધાર્યા. ગામના ભક્તોએ ખૂબ જ ભાવથી મહારાજનું સ્વાગત કર્યું. એક હરિભક્તની વાડીએ મહારાજ પધાર્યા. વૃક્ષ નીચે મહારાજ બિરાજિત થયા. અવારનવાર મહારાજ જ્ઞાન કથા વાર્તા દ્વારા ભક્તોને પોતાના દર્શનના સુખની સાથે પોતાના સ્વરૂપનું જ્ઞાન કરાવે છે. ઘણા બધા પ્રેમી ભક્તોએ ભક્તની વાડીએ મહારાજની
મૂર્તિનું પાન કરવા, વચનામૃતોનું પાન કરવા આવ્યા. એક ભક્ત મહારાજ માટે બરફી લાવ્યા. એટલે ગંગારામ મલ એ મહારાજની સાથે હતા. મહારાજને પ્રાર્થના કરી, પ્રભુ ખૂબ ભાવ છે ભક્તનો, આપ જમો. મહારાજે પ્રસાદ મહારાજ જમ્યા અને પ્રસાદી તમામ ભક્તોને વહેંચવામાં આવી. બધાય ભક્તોને વહેંચવામાં આવી. તમને મળી? બધા ભક્તો ખૂબ રાજી થયા. પછી મહારાજ માનકુવાથી આગળ ચાલતા હતા. ભક્તો મહારાજને વળાવવા માટે આવ્યા. અને એ વખતે રા લાખાની છતરડીએ જ્યારે મહારાજ પહોંચ્યા, એ જ વખતે આ ફતેહ મહંમદ સાહેબ પોતાના તુર્કી સિપાહીઓની સાથે એ રસ્તામાંથી પસાર થતા હતા ને એણે મહારાજની મૂર્તિના દર્શન કર્યા. કરોડો કામદેવને પણ લજ્જા પમાડી દે એવું રૂપ જોયું. લોહ ચુંબકમાં લોખંડ ખેંચાય એમ મૂર્તિમાં આકર્ષિત થયા અને ખેંચાવા માંડ્યા. અંતર ખેંચાવા માંડ્યું. સિપાહીઓને પૂછ્યું, अरे सिपाही, ये सब इतने सारे राजकीय लोगों की भीड़ कहाँ जा रही है और ये सब कौन है? हुजूर, ये राजकीय लोग नहीं है, ये सब तो मजहबी लोग हैं, ये सब धार्मिक लोग हैं. अच्छा, तो ये सब धार्मिक लोग हैं? जी हुजूर, ये सब धार्मिक लोग हैं. अच्छा सिपाही, मुझे ये बताओ कि इन सभी मजहबी के बीच में इतना हसीन, इतना सुंदर जो चेहरा जिसका दीदार हो रहा है, वो कौन है? हुजूर, वो तो स्वामी नारायण है. कई हिंदू लोग जिसे खुदा कहते हैं, वो खुदा यही है. कई लोग इसका भजन करते हैं, इसकी आराधना करते हैं. वो खुद खुदा है, वो स्वामी नारायण है. अरे सिपाही, हमारे मुस्लिम मजहब में तो आदम को खुदा कहने की ना की गई है. आदम खुदा कैसे हो सकता है? આમ જ્યાં વાતચીત ચાલતી હતી, મહારાજ માણકી ઉપર સવાર થઈ અને એકદમ નજીક આવી ગયા. વાલેકુમ સલામ મોહમ્મદ સાહેબ, વાલેકુમ સલામ. કોયલના કંઠમાં પણ મધુરતા પૂરનાર મહારાજની મીઠી વાણી સાંભળી ફતેહ મહંમદ સાહેબ તો બધું જ ભાન ભૂલીને એટલું અંતઃકરણ ખેંચાઈ ગયેલું, પોતે ઘોડા ઉપરથી નીચે ઉતરી જમીન ઉપર પડીને મહારાજને વાલેકુમ સલામ, સ્વામિનારાયણ વાલેકુમ સલામ હાથ જોડીને મહારાજને પ્રણામ કર્યા. હવે પોતાના સાહેબ આવું કરે એટલે સિપાહીઓ પણ વાલેકુમ સલામ સ્વામિનારાયણ. શું બોલ્યા સિપાહી? વાલેકુમ સલામ બોલો છો બધાય. વાલેકુમ સલામ સ્વામિનારાયણ, વાલેકુમ સલામ. થોડી વાર માટે ફતેહ મહંમદ સાહેબ મહારાજની આંખોમાં આંખ મેળવી અને મહારાજની મૂર્તિના દીદાર કરતા રહ્યા. પોતાના અંતરમાંથી, જીવમાંથી એવો નાદ આવે કે આ ખુદ ખુદા આજે મને દર્શન દેવા માટે આવ્યા છે. પણ પોતાના પૂર્વગ્રહોથી આવૃત થયેલી બુદ્ધિ એ વાતને સ્વીકારવામાં થોડો ખચકાટ અનુભવતી હતી. કારણ કે એને તો અત્યાર સુધી એવું જ અંતરમાં હતું કે ખુદા ક્યારેય પૃથ્વી ઉપર આવતા નથી. ખુદાના એવા ઓલિયા સત્પુરુષ હોય, ફકીર હોય, એ આવે, ખુદ ખુદા ન આવે. અંતરમાં એમ થયું કે હવે હું પૂછી જ લઉં. સંશયાત્મા વિનશી હતી. એટલે મહારાજને જ પૂછ્યું કે સ્વામિનારાયણ, कई हिंदू लोग तुम्हारे पैर छूते हैं और तुमको खुदा मानते हैं, लेकिन मुझे कैसे यकीन हो कि तुम खुदा हो? आप ही बता दीजिए कि आप खुदा है कि नहीं है. आप तो खुदा के बहुत अच्छे बंदे लगते हैं, लेकिन हमारे मजहब में तो ना की गई है, तो आप ही बता दीजिए कि आप खुदा है कि नहीं है. महाराजे કહ્યું કે મોહમ્મદ સાહેબ,
जैसा जिनका यकीन, यदि यकीन हो रहा है तो हम खुदा है, यदि आप यकीन नहीं करते तो हम नहीं। आपके ऊपर आधार है। आप यदि मानते हैं तो हम हैं, नहीं માનતે તો નહીં. મહારાજના શબ્દો સાંભળીને, પ્રત્યુત્તર સાંભળીને એમના અંતરમાં ખૂબ સંતોષ થયો કે કેવો લાજવાબ જવાબ આપ્યો છે, કે જેવો જેનો ભાવ, જેવો જેનો યકીન. અંતરમાં એમ થયું કે ઘણા વર્ષોથી આ ઓલિયા પુરુષ તો લાગે છે એટલે કંઈક ચમત્કાર બતાવે તો થોડુંક મનાય. એટલે મહારાજની આગળ હાથ રાખીને કહ્યું કે स्वामीनारायण, मेरी ये तर्जनी उंगली में बहुत सालों से दर्द हो रहा है, मैं इसको अच्छी तरह से मोड़ नहीं पाता, यदि तुम कुछ करो और ये कुछ ठीक हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा. महाराजे કહ્યું, हाथ आगे कीजिए, किस उंगली में दर्द हो रहा है? इस उंगली में दर्द हो रहा है. મહારાજે કૃપા દ્રષ્ટિ કરી અને વર્ષોથી એની તર્જની આંગળીમાં જે દુખાવો હતો, દર્દ હતું, એ તરત જ દૂર થઈ ગયું અને એને ખૂબ રાહત થઈ. અંતરમાં સંતોષ થયો અને એટલું તો મનાઈ જ ગયું કે આ ખુદાના સાચા ભક્ત તો છે જ, સાચા ફકીર તો છે જ. अरे तुम तो बहुत इल्मी लगते हो, तो मुझे ये भी बता दो कि मडई रहेगी या जाएगी? એટલે કે માંડવીનું રાજ્ય રહેશે કે ભુજનું રહેશે એમ. अरे मोहम्मद साहेब, हम मजहबी लोग को इस राज्य की खटपट से क्या लेना देना? मडई रहे या जाए इससे हमें कुछ लेना देना नहीं है. हम तो इस धरती पर नेकी और ईमान का स्थापन करने के लिए आए हैं. मडई रहे या जाए ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन इतना तो हम कह ही सकते हैं कि जो हमारा वचन अनुसरण करेगा, जो हमारा वचन मानेगा और उस तरह वर्तन करेगा, वो अक्षरधाम, उसका कल्याण होगा ही होगा. मडई रहे या जाए इससे हमें कुछ लेना देना नहीं. बहुत अच्छा बताया तुमने. खुदा के फकीरों को राज की खटपट से कुछ लेना देना होता नहीं है. बहुत अच्छा बताया स्वामीनारायण तुमने, बहुत अच्छा बताया. चलो चलते हैं. એમ કહી મહારાજને પ્રણામ કરી અને ત્યાંથી ચાલતા થયા. આ બાજુ મહારાજ આગળના ગામોમાં વિચરણ કરવા માટે આવ્યા. ત્યાંથી ચાલતા તો થઈ ગયા, પરંતુ અંતઃકરણની અંદર એક જ શબ્દો ગુંજા કરે, जैसा जिनका यकीन, जैसा जिनका यकीन. પહેલા જે મહારાજે શબ્દો કહેલા એ સતત અંતરમાં ગુંજા કરે અને એના આધારે મહારાજની મૂર્તિ એમને સતત યાદ આવ્યા કરે. વિશાળ ભાલ તેજસ્વી મુખારવિંદ, કમળની પાકડી સમાન અળિયાળા નેત્રો, સર્વ શ્વેત વસ્ત્ર મહારાજે ધારણ કરેલા, 3 ચોગલાવાળી પાઘ, એ નયન રમ્ય મૂર્તિ અંતરમાં વસી ગઈને સતત યાદ આવ્યા કરે. એક વખત રાજમહેલની અંદર પોતે બેઠા છે, જેસા જિનકા યકીન શબ્દોના માધ્યમથી મહારાજની મૂર્તિનું સ્મરણ કરે છે. અને એ જ વખતે ભુજના એ જગજીવન મહેતા એ પોતે ત્યાં આવે છે. સ્વામિનારાયણ ભગવાન પ્રત્યેને ખૂબ દ્વેષ હતો, કારણ કે જગજીવનને હિંસા ગમે ને મહારાજને અહિંસા ગમે. પોતાને હિંસામય યજ્ઞો કરવા ગમે અને મહારાજને અહિંસામય યજ્ઞ કરવા ગમે. પોતે જ્યારે હિંસામય યજ્ઞ કરતો હતો ને મહારાજ ત્યાં આવ્યા ને યજ્ઞને ઊભો રાખવાનું કહ્યું, એ એને ગમ્યું નહીં. પછી મહારાજ તો ત્યાંથી ચાલતા થઈ ગયા, પણ વિરોધ કર્યો એટલે એને મનમાં લાગી આવ્યું. પાછું બળતામાં ઘી ત્યારે હોમાણું કે જ્યારે પોતાના જ પત્ની સુરપ્રભા દેવી એ પોતે સત્સંગી બની ગયા, એટલે વધારે દ્વેષ થયો.
દ્વેષ હતો ને વધારે દ્વેષ થયો. એટલે સતત જ્યારે પણ મહારાજ પધારે, સંતો પધારે ભુજની અંદર કે માંડવીની વગેરે ગામોની અંદર જ્યારે મહારાજ કે સંતો પધારે ત્યારે સ્વામિનારાયણને મારવા માટે અને કોઈ પણ રીતે એને દૂર કરવા માટેના પ્રયત્ન કરે. એના અંતરમાં એમ કે ફતેહ મોહમ્મદ સાહેબ જો મારી મદદ કરે તો હું સ્વામિનારાયણને કચ્છ ભુજમાંથી હાકી કાઢું. એટલે મદદ લેવા માટે આવ્યા અને કહ્યું કે હુજૂર એક મદદ चाहिए. किस तरह की? आरब की पलटन चाहिए. किस लिए? स्वामीनारायण को भगाना है. अरे क्या बोला? क्या बोला जगजीवन? स्वामीनारायण को भगाना है. किस लिए? वो अहिंसा धर्म का प्रतिपादन करते हैं तो इसमें उसने बुराई कहाँ की है? किसी भी तरह मुझे उसे यहाँ नहीं रहने देना है, उसे मारना है, उसे भगाना है. अरे जगजीवन, जब से मैंने स्वामीनारायण का दीदार किया है तब से उसका हसीन चेहरा वो मेरे मन में बस गया है. अरे कई हिंदू लोग उसके चरण छूते हैं, तुम तो हिंदू होते हुए भी उसके चरण नहीं छूते और उसको यहाँ से भगाने की बात करते हो. मैं भी तुम्हें सलाह देता हूँ कि उसको भगाने की जरूरत नहीं है, उसके शरण को छू लेने की जरूरत है. तुम भी हिंदू हो, तुम भी उसके चरण छू लो. મનમાં થયું કે આ મોહમ્મદ સાહેબને તો બહુ મહારાજનો ગુણ છે, અહીંયાથી તો સહાય મળશે નહીં. ખૂબ આજીજી કરી, વિનંતી કરીને મોહમ્મદ સાહેબે છેલ્લે કહી દીધું, तुमको मेरी तरफ से कोई भी प्रकार की मदद नहीं मिलेगी और आज के बाद इस प्रकार की मदद लेने के लिए मेरे पास आना भी मत. મહારાજનો જોરદાર પક્ષ રાખ્યો મોહમ્મદ સાહેબે. ખૂબ વખાણ કર્યા મહારાજના સંતોના વખાણ કર્યા, મહારાજનો પક્ષ રાખ્યો. જગજીવન તો અંતરમાં બળતો બળતો ત્યાંથી વિદાય થયો, પણ મનમાં એવું નક્કી કરી લીધું ને કે ગમે એમ કરીને મહારાજને કાઢવા છે. એટલે જાણ કર્યા વગર કાયદાને હાથમાં લઈ આરબની પલટનને તૈયાર કરી આ બાજુ ગંગારામ મલના ઘરે મહારાજ બિરાજિત હતા અને આરબની પલટનને આજ્ઞા કરી દીધી કે તમે જાઓ અને આજને આજ સ્વામિનારાયણને મારી અને તરત જ પાછા આવો. અને આરબની પલટન आज तो मार ही डालेंगे, स्वामीनारायण को छोड़ना नहीं है, काट डालेंगे, मार डालेंगे, एम करती करती मारो मारो कापो कापो करती गंगाराम मलना घरे आई. अरे ओ स्वामीनारायण, कहाँ छुप कर बैठा है? अरे गंगाराम, उसको बाहर निकाल, आज तो उसको मार ही डालेंगे. जग जीवन ने हमें उसको मारने के लिए ही भेजा है. अरे स्वामीनारायण, कहाँ छुप कर बैठा है, बाहर निकल. આમ આકલા ને પડકારા મેળી કરવા. એટલે ગંગારામ મલ મહારાજને કહે કે મહારાજ, તમે જરાય પણ ચિંતા કરતા નહીં. અમે 60 મલ જ્યાં સુધી જીવતા છીએ, સાંભેલા ધારણ કરનારી અમારી 60 સ્ત્રીઓ જ્યારે હજી બિરાજિત છે ત્યાં સુધી તમારો કોઈ વાળ પણ વાકો કરી શકશે નહીં. માટે મહારાજ તમે ચિંતા કરતા નહીં. મહારાજે કહ્યું કે ગંગારામ, અત્યારે બળની નહીં બુદ્ધિની જરૂર છે. તમારા ભાઈને ફતેહ મોહમ્મદ સાહેબ સાથે ખૂબ સારો સંબંધ છે, એની સાથે બેઠક ઉઠક સારી છે, માટે આપણે બીજું કાંઈ નથી કરવું. તમારા ભાઈને ફતેહ મોહમ્મદ સાહેબ પાસે મોકલો એટલે બધું જ સોલ્યુશન થઈ જશે. ગંગારામ ભાઈના જે ભાઈ હતા એ ફતેહ મોહમ્મદ સાહેબ પાસે ગયા. મોહમ્મદ સાહેબ તો મહેલની અંદર બિરાજિત. એમના ગંગારામ મલના ભાઈ ફતેહ મોહમ્મદ સાહેબ પાસે આવી અને કહેવા લાગ્યા, अरे आप चैन से बैठे हैं, आपको कुछ होता नहीं है, क्या हुआ? अरे क्या क्या हुआ? याद कीजिए, जब रायधन जी ने विष युक्त तलवार से आपके शरीर पर घाव किया था,
अनेक प्रकार की औषधियों से जो घाव अच्छा नहीं हो रहा था, आप मरने ही वाले थे, उसी क्षण रामानंद स्वामी ने आकर आपको नव जीवन दिया था। उस रामानंद स्वामी के शिष्य उत्तराधिकारी भगवान स्वामीनारायण आपके राज्य में आए हैं और उसको मारने की, उसको यहाँ से निकाल देने के लिए अरब की पलटन को जगजीवन ने भेजा है और आप यहाँ पे चैन से बैठे हैं। क्या जगजीवन ने अरब की पलटन को ऐसा कहा है कि स्वामीनारायण को भगा दो और मार डालो? जी हाँ, ऐसा ही कहा है। सैनिकों ने बोला, सैनिकों जाओ और जगजीवन को अभी के अभी हमारे पास लेकर आओ, और सभी अरब के सैनिकों को भी हमारे पास लेकर। तरत ज सैनिको गया। जगजीवन ने फतेह मोहम्मद साहेब પાસે હાજર કરવામાં આવ્યો અને એ વખતે પણ ફતેહ મોહમ્મદ સાહેબે કહ્યું, अरे नादानियत कब छोड़ेगा जगजीवन? कितनी बार हमने तुमको बताया है कि तुम स्वामीनारायण को भगाने की, मारने की बात छोड़ दो, और फिर भी तू सुधरता नहीं है। अंतिम सलाह तुझे आज मैं दे रहा हूँ, आज से कभी भी तुझ मुझे अपना मुंह मत दिखाना, यहाँ पर आना भी मत। आज अंतिम बार कह रहा हूँ, उसकी चरण में, उसकी शरण हो जा तो तेरा कल्याण हो जाएगा। वो बहुत ही दयालु है, वो तेरे सभी अपराध माफ कर देंगे, तू उसकी शरण में हो जा। પણ જગજીવનને તો આ એક પણ વાત મનાતી નહોતી અને અંતે સારું કરીએ તો સારું પામીએ, નબળું કરીએ તો નબળું પામીએ, એ કર્મનો અફર નિયમ। સમય વીતતા થકા એ વખતે પણ ફતેહ મોહમ્મદ સાહેબે મહારાજનો ખૂબ પક્ષ રાખ્યો। ઇબ્રાહિમ મિયા અને હુસેન મિયા આ ફતેહ મોહમ્મદ સાહેબના બંને દીકરાઓ સાથે મોહમ્મદ જગજીવનને કાંઈક એવો અણબનાવ થયો અને એના પરિણામે આરબની પલટન એણે ભુજની બજારની અંદર જગજીવનને ઠાર કર્યો અને એના કર્મનું ફળ એને મળી ગયું। મહારાજને જ્યારે આ સમાચાર મળ્યા ત્યારે મહારાજને થોડુંક દુઃખ પણ થયું, પણ આવી રીતે ફતેહ મોહમ્મદ સાહેબે મહારાજનો પક્ષ રાખ્યો એના પ્રતાપે 1870ની અંદર થોડા બીમાર પડ્યા, શરીરે થોડુંક કસર જેવું હતું, પ્રારબ્ધ કર્માનુસારે આયુષ્ય પૂરી થઈ અને એ વખતે સમગ્ર એમના જે મહેલનો ઓરડો હતો એની અંદર શીતળ શાંત તેજ છવાયું। મહારાજની મૂર્તિના દર્શન થયા। અરે સ્વામિનારાયણ, तुम यहाँ पे? अनजाने में ही तुमने हमारा पक्ष रखा है, इसलिए आज हम तुम्हें हमारा धाम देते हैं। जैसा जिसका यकीन, जैसा जिनका यकीन, इन शब्दों के माध्यम से तुमने हमारी मूर्ति का सुमिरन किया है, इसलिए हम तुम्हें हमारा धाम देते हैं, चलो हमारे धाम में। એમ કહી મહારાજ પંચભૌતિકનો શરીરનો ત્યાગ કરાવી દિવ્ય વિમાનમાં બેસાડી અને મહારાજ જગજીવનને પોતાની સાથે પોતાના ધામમાં લઈ ગયા। ફતેહ મોહમ્મદ સાહેબને મહારાજ પોતાના ધામમાં લઈ ગયા। ત્યારે આપણે પણ મહારાજની મૂર્તિના દર્શન કરીએ છીએ, સંતોનો સમાગમ કરીએ છીએ, પરંતુ જ્યારે એવું વિપરીત વાતાવરણ ઊભું થાય ત્યારે જો મહારાજ અને સંતોનો આપણે પક્ષ રાખીએ, સત્સંગીને 3 વાહના મહારાજ કહે અવશ્ય જોઈએ, ત્યાગીને પણ અવશ્ય જોઈએ, નિયમ, નિશ્ચય અને પક્ષ। ત્યારે પક્ષ રાખીને ફતેહ મોહમ્મદ સાહેબે અક્ષરધામની પ્રાપ્તિ કરી। એવી જ રીતે આપણે પણ મહારાજનો દ્રઢ પક્ષ રાખીએ, સંતોનો સત્સંગનો દ્રઢ પક્ષ રાખીએ તો આપણને પણ મહારાજ પોતાના ધામની પ્રાપ્તિ કરાવે। મહારાજના ચરણોમાં પ્રાર્થના કરીએ, આપણે પણ જ્યારે એવી પરિસ્થિતિ ઊભી થાય
ત્યારે દ્રઢ રીતે મહારાજનો અને સત્સંગનો પક્ષ રાખીએ. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. પૂજ્ય સત્ય સંકલ્પ સ્વામીએ સરસ કથા આપણને સંભળાવી. કથામાં ખાસ ભગવાન અને ભગવાનના ભક્તના અને સંતનો પક્ષ રાખવો, આ ચરિત્ર આપણને શીખવે છે કે જેમ બને એમ મહારાજના સંતો ભક્તોનો પક્ષ રાખીને સત્સંગ દ્રઢ કરીએ. હવે પૂજ્ય મુકુંદ સ્વામીના ચરણ વિનંતી કરી વચનામૃત, ત્યાર પછી આપણને પૂજ્યપાદ મહંત સ્વામી આપણને કથાનો લાભ આપવાના છે. આવે સંત ખીલે વસંત જામે સત્સંગ. અત્યારે સંતો પધાર્યા છે, આપણો સત્સંગને સૌને ઉમંગ આવી રહ્યો છે. તો સ્વામીના પૂજન માટે અત્યારે હું વિનંતી કરીશ તુષારભાઈ વાનાણીને. આવો તુષારભાઈ, સ્વામી પૂજન કરશો, ત્યાર પછી વચનામૃત. શ્રી વાસુદેવ વિમલામૃતધામ વાસમ નારાયણં નરકતારણ નામધેયં શ્યામં સિત્વં દ્વિભુજમેવ ચતુર્ભુજં ચ ત્વં ભક્તિધર્મતનયં શરણં પ્રપદ્યે. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. ઓમ અવતારિણે શ્રી સ્વામિનારાયણાય નમો નમઃ. શ્રી હરિકૃષ્ણાય નમો નમઃ. શ્રી પૂર્ણ પુરુષોત્તમાય નમો નમઃ. વચનામૃતમ ગઢડાંત્ય પ્રકરણનું 25મું. સ્વામિનારાયણ હરે, સ્વામિનારાયણ હરે. સંમત 1885 કાર્તિક સુધી દશમીને દિવસ સ્વામી શ્રી સહજાનંદજી મહારાજ શ્રી ગઢડા મધ્યે દાદા ખાચરના દરબારમાં આથમણા દ્વારના ઓરડાની ઓસરીએ ઢોલિયા ઉપર વિરાજમાન હતા અને સર્વ શ્વેત વસ્ત્ર ધારણ કર્યા હતા ને પોતાના મુખારવિંદની આગળ પરમહંસ તથા દેશ દેશના હરિભક્તની સભા ભરાઈને બેઠી હતી. પછી શ્રીજી મહારાજે કૃપા કરીને એમ વાર્તા કરી જે ભગવાન સંબંધી ભક્તિ, ઉપાસના, સેવા, શ્રદ્ધા, ધર્મનિષ્ઠા એ આદિક જે કરવું તેમાં બીજા ફળની ઈચ્છા ન રાખવી એમ શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે તે તો સાચું, પણ એટલી તો ઈચ્છા રાખવી જે એણે કરીને મારી ઉપર ભગવાનની પ્રસન્નતા થાય એટલી ઈચ્છા રાખવી. અને એવી ઈચ્છા રાખ્યા વિના અમથું કરે તો તેને તમોગુણી કહેવાય. માટે ભગવાનની ભક્તિ આદિક જે ગુણ તેણે કરીને ભગવત પ્રસન્નતારૂપ ફળને ઈચ્છવું. અને જો એ વિના બીજી ઈચ્છા રાખે તો ચતુર્ધા મુક્તિ આદિક ફળની પ્રાપ્તિ થાય. અને ભગવાનની જે પ્રસન્નતા તે ઘણા ઉપચારે કરીને જે ભક્તિ કરે તેની ઉપર જ થાય ને ગરીબ ઉપર ન થાય એમ નથી. ગરીબ હોય ને શ્રદ્ધા સહિત જળ, પત્ર, ફળ, ફૂલ ભગવાનને અર્પણ કરે તો એટલામાં પણ રાજી થાય. કેમ જે ભગવાન તો અતિ મોટા છે. તે જેમ કોઈક રાજા હોય તેના નામનો એક શ્લોક જ કોઈક કરી લાવે તો તેને ગામ આપે, તેમ ભગવાન તુરત રાજી થાય છે. અને વળી ભગવાનનો ખરો ભક્ત કોણ કહેવાય? તો પોતાના દેહમાં કોઈક દીર્ઘરોગ આવી પડે તથા અન્ન ખાવા ન મળે, વસ્ત્ર ન મળે ઇત્યાદિ ગમે એટલું દુઃખ અથવા સુખ તે આવી પડે તો પણ ભગવાનની ઉપાસના, ભક્તિ, નિયમ, ધર્મ, શ્રદ્ધા એમાંથી રંચ માત્ર પણ મોળો ન પડે. રતિવા સરસ થાય તેને ખરો હરિભક્ત કહીએ. પછી શ્રીજી મહારાજને રામબાઈએ પ્રશ્ન પૂછાવ્યો છે, હે મહારાજ, કયા ગુણે કરીને તમે રાજી થાઓ ને કયા દોષે કરીને તમે કુરાજી થાઓ? ત્યારે શ્રીજી મહારાજ બોલ્યા છે, આટલા તો વચનમાં દોષ છે તે ક્યાં? તો પોતાના અંતરમાં કંઈક વિશેષ વર્તવાનું હોય
તેનું અમને એકવાર કહી દેવું. જે મહારાજ તમે કહો તો હું આવી રીતે વર્તું, પણ વારંવાર ન કહેવું જે મહારાજ હું આમ વર્તું કે આમ વર્તું. તે તમે મને કેમ કહેતા નથી? તે ન ગમે. અને મને પોતાનો ઈષ્ટદેવ જાણે ને વારે વારે મારા વેણ ઉપર વેણ લાવે તે ન ગમે. અને હું કોઈની આગળ વાત કરતો હોઉં ને બોલાવ્યા વિના વચમાં બોલે તે ન ગમે. અને ભગવાનનું ધ્યાન કરવું તથા ધર્મ પાળવો, ભક્તિ કરવી ઇત્યાદિ જે શુભ ક્રિયા કરવાની છે તેને જે ભગવાન ઉપર નાખે, જે ભગવાન કરાવશે તો થશે, તે ન ગમે. અને આમ હું કરીશ, આમ હું કરીશ એમ કેવળ પોતાનું જ બળ રાખે, પણ ભગવાનનું બળ ન રાખે તે ન ગમે. અને જેને બોયલામાં પોતાના અંગનો ઠા ન હોય તે તો અતિશય ન ગમે. અને બીજા વ્યવહારિક કામ કરવા હોય તેમાં તો લાજ તથા આળસ ન હોય. ને ભગવાનની વાર્તા કરવી, કથા કરવી, કીર્તન ગાવવા તેમાં લાજ રાખે ને આળસ રાખે તે ન ગમે. અને ત્યાગનો અથવા ભક્તિનો અથવા કોઈ રીતનો જે અહંકાર બોલીમાં લાવે તે ન ગમે. અને સભા બેઠી હોય ત્યારે સૌથી છેલ્લો આવીને બેસે, પણ પોતાને જ્યાં ઘટતું હોય ત્યાં ન બેસે તે ન ગમે. તથા કોઈક મોટા તે સભામાં બેઠા હોય ને તેને કુણી મારીને માગ કરીને પોતે બેસે તે ન ગમે. અને બાઈ માણસ હોય ને તે પોતાના અંગને ઢાંકીને લજ્જા સહિત વર્તે તે ગમે. તથા ચાલે ત્યારે નીચી દ્રષ્ટિ રાખીને ચાલે, પણ ફાટી દ્રષ્ટિ રાખે નહીં તે ગમે. અને અમારા દર્શન કરતા હોય ને કોઈક બાઈ ભાઈ આવે અથવા કૂતરું નિસરે કે ઢોર નિસરે કે કાંઈક ખડખડે તેની સામું વારંવાર દર્શન મૂકીને જુએ, પણ એક દ્રષ્ટિએ દર્શન ન કરે તેની ઉપર તો એવી રીસ ચડે જે શું કરીએ સાધુ થયા, નહીં તો એનું કાંઈક તાડન કરીએ. પણ તે તો સ્થાયી નહીં. કેમ જે સાધુને કોઈનું તાડન કરવું એ અતિ અયોગ્ય કર્મ છે. અને જે કપટ રાખે પણ પોતાના મનમાં જે સંકલ્પ તે જેને કહેવા યોગ્ય હોય તેની આગળ પણ કહે નહીં તે ન ગમે. અને માન તથા ક્રોધ તથા કોઈથી દબાઈને રહેવું તે શું તો પોતાના મનમાં જેવું હોય તેવું બીજાથી દબાઈને કહેવાય નહીં. એ ત્રણ વાના તો અતિશય ભૂંડા છે. અને હરિભક્તને માહોમાહી બરોબરિયાપણું રહે પણ એકનો ભાર ન આવે એ પણ અતિશય ભૂંડું છે. ઇતિ વચનામૃતમ. એવી રીતે ગઢડા અંત્ય પ્રકરણનું 25મું વચનામૃતમ જે તે થયું. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. અંત્ય પ્રકરણનું 25મું વચનામૃત વંચાણું. મહારાજે ઘણા મુદ્દાઓ આ વચનામૃતમાં બતાવ્યા છે. એક તો પહેલો મુદ્દો એ બતાવ્યો કે નિષ્કામ કર્મ ભગવદ્ ગીતામાં બતાવ્યું છે કે ફળની ઈચ્છા ન રાખવી, મા ફલેશુ કદાચન. પણ મહારાજ કે એ વાત તો સાચી, પણ એમાં થોડોક વિશેષ ઉમેરો કરવાનો છે કે આલોકના ફળની ઈચ્છા ન રાખવી, પણ ભગવાન રાજી થાય એવા ફળની ઈચ્છા રાખ, નહીં તો તમોગુણી કહેવાય. મહારાજે કીધું ખરો ભક્ત કોણ કહેવાય? તો પ્રતિકૂળતામાં પાછો ન પડે સત્સંગમાં અને ભક્તિમાં, તો એને ખરો ભક્ત કહીએ. પછી રાજબાઈએ મહારાજને પ્રશ્ન પૂછાયો કે મહારાજ તમે કેમ રાજી થાવ અને કેમ કુરાજી થાવ, એવો પ્રશ્ન પૂછાયો. પછી મહારાજે લાંબુ લિસ્ટ કીધું છે. સમય થોડો છે એટલે 1-2 મુદ્દાની ચર્ચા કરશું. આપણે પાછળથી લેશું થોડું. છેલ્લેથી મહારાજે
મહારાજે છેલ્લો મુદ્દો એ કીધો કે સત્સંગમાં બરોબરિયાપણું નહીં રાખવાનું, અને બરોબરિયાપણું રાખે તો એ અમને જરાય ગમતું નથી. બરોબરિયાપણું એટલે શું કે એકબીજાની અરે કોમ્પિટિશન થાય માનસિકપણે, તો એ નહીં સારું. પણ આપણે શાસ્ત્રોમાં કીધું કે કોમ્પિટિશન કરવાની હોય તો પોતાની કરવાની, પોતાની હારે કરવાની. પોતાની હારે કેમ? તો હું આગલા વર્ષમાં આવો હતો તો આ વખતે મારે એના કરતાં થોડુંક આગળ જવું છે, એનાથી આગળ. કોમ્પિટિશનમાં એ જ હોય ને, હું આનાથી આગળ છું, ન હોય તોય ધરાર, એને કોમ્પિટિશન કહેવાય. એવું માનવું એને કોમ્પિટિશન કહેવાય. પણ મહારાજ કે એવું કોમ્પિટિશન ભગવાનના ભગતની હારે નહીં કરવાની, પણ આપણે હારે પોતાની હારે કરવાની. કે આપણે ગયા વર્ષ હોય એના કરતાં આ વર્ષે કાંઈક થોડુંક વધારે સુધારો, આગળ પડતું કામ કરવું. એની આગળ મહારાજે એક બહુ સરસ મુદ્દો કીધો કે મહારાજ કે માન અને પોતાના અંગનો ઠાનો હોય અને કોઈ બીજાથી દબાઈને રહેવું. એટલે શું કે આપણા મનમાં કંઈક સારું કરવાની ઈચ્છા હોય, પણ ક્યારેક બોસથી દબાતા હોય, ક્યારેક બીજા કોઈથી દબાતા હોય, તો એ દબાઈથી રહેવું એ અતિશય મહારાજે કીધું અમને ગમતું નથી. કોઈથી દબાઈને રહેવું એનું તાત્પર્ય ભગવાન મહારાજે એવું કીધું કે નબળા માણસોથી દબાઈને ન રહેવું. નબળા માણસોથી ક્યારેક એને મુશ્કેલી થાય કે આપણા બોસ હોય અને એને ભગવાનની ભક્તિ ન ગમતી હોય અને આપણને ગમતી હોય, તો શું કરવું પછી? એટલે ત્યારે મુશ્કેલી થાય. અને કોઈ પણ ફિલ્ડમાં આગેવાન હોય ને મોટા હોય એને એ ન ગમતું હોય. કોઈ ભગવાનમાં યત કરે તો ન ગમે, અને આપણને ગમતું હોય. ત્યારે આપણે એક તો આપણી આજીવિકા ક્યારેક દબાતી હોય એટલે આપણે કંઈ દબાઈને રહેવું પડે, અને એને કહેવાય નહીં, અને સારું બોલવું પડે. એવું થાય. માણસ ઘણી વખત એવી રીતે દબાણમાં આવી જતા હોય છે. તો મહારાજ કે એ અતિશય ભોંડું છે. નબળા માણસોથી જ્યારે આપણે દબાઈએ ત્યારે એ આપણને શું કરાવે? નબળું જ કરાવે. આપણને સારું નબળા માણસોથી દબાય. મહારાજ કીધું અતિશય ભૂંડું છે. આપણા શાસ્ત્રમાં એવા ઘણા દાખલા છે કે દશરથ મહારાજા કઈથી દબાઈને કઈ વચન માગ્યા, વરદાન માગ્યા કે ભાઈ ભરતજીને ગાદી અને રામને 14 વર્ષ વનવાસ, એવું વરદાન માગ્યું. એટલે દશરથ રાજા કઈથી મહારાણી કઈથી વધારે દબાતા હતા, એટલા કૌશલ્યથી અને સુમિત્રાથી દબાતા નહોતા, પણ કઈથી વધારે દબાતા હતા. ઘણા બાયુ માણસો માથા ભારે હોય તો રાજા નહીં દબાવે એ બાજુ. તો આપણને બધાને કોઈને ઘરમાં દબાવતા હોય તો ખરેખરો ન કરવું. કઈ એકલા બધા ભાઈડા એવા માથા ભારે હોય એવું ન હોય. આ હોય એટલે મહારાજાની ત્રિલોકીમાં આણ લાગતી ફરતી હતી. દશરથ મહારાજા એટલે દેવતાઓને મદદ કરી આવે અને એવી એની આણ વર્તી હતી. પણ ઘરમાં કઈ મહારાણાથી દબાતા હતા. અને દબાઈને પાછું શું કર્યું એને? કઈ નથી તો દબાણ હતા. હકીકતમાં તો આપણે એ બે વરદાનથી અયોધ્યામાં કેટલું બધું બખડ જંતર થઈ ગયું, આખું બધાની પથારી ફરી ગઈ એવું થઈ ગયું. અને કેવળ જો દશરથ મહારાજાએ એટલું કહી દીધું હોત કે ભાઈ એ વરદાન નહીં થાય,
એ તમે કહો છો એ પ્રમાણે નહીં થાય, બીજું કાંઈ કરવું હોય તો કયો. એટલું કહી દીધું હોત તો રામાયણ રામાયણ થાત, તો રામાયણ રામાયણ ન થાત. એટલે મહારાજે કીધું. અને એ નબળાથી મહારાજે તો એટલું જ કીધું, કોઈથી દબાઈને રહેવું, એને કરીને પોતાના મનમાં હોય કહેવાય નહીં. એટલો જ અર્થ નથી કે પણ પોતાના મનમાં સારું વર્તન કરવાનું હોય એ ન કરીએ કાંઈ. દબાણ તો એવું છે કે ન કરીએ કે આપણે એને રાજી રાખવા હોય ને આપણી આજીવિકા એની ઉપર હોય તો પછી એને રાજી રાખવા માટે આપણે આપણું સારું હોય તો આપણા મનમાં સારું વર્તન કરવાનું હોય તો એ ન કરીએ અને ઓલું કરવું પડે. એટલે કૈકેયીજીએ 2 વરદાન માગ્યા કે રામને વનવાસ અને ભરતજીને ગાદી. તોય દશરથ મહારાજાએ એવું કીધું, આજીજી કરી, વધારે કઈ બીજું કે તું એક માગ કે ભરતજીને ગાદી ભલે મળે પણ રામને વનવાસ શું કરવાને, કઈ કારણ વિના નહીં. કે જો દેવું હોય તો દો અને નહીં તો ના કહી દો. એટલે એનાથી દબાય અને દશરથ મહારાજા નકર આ વરદાન રામને વનમાં મોકલવા એ વરદાન દશરથ મહારાજાનું નહોતું, એની ઈચ્છા નહોતી. દશરથ મહારાજાની ઈચ્છા હતી કે રામ વનમાં જાય, એવું તો ઈચ્છા નહોતી. રામ વનમાં ગયા તો દશરથ મહારાજાના પ્રાણ છૂટી ગયા. તો ઈચ્છા તો ક્યાંથી હોય, પણ તોય કૈકેયીથી દબાઈને એટલું કઈ ન ક્યાં કે રામ વનમાં નહીં જાય. આપણે હોય તો નથી કહેતા તાર થાય એ કરી લ્યો એમ, પણ એવું ન બોલી શક્યા. અને રામ વનવા ગયા અને દશરથ રાજાના પ્રાણ છૂટી ગયા. મહારાજે એટલા માટે કીધું કે નબળા માણસોથી દબાઈને રહેવું અને નબળા માણસોનું ધાર્યું કરવું તો એ તો નબળું જ કરાવે, એ સારું ન કરાવે. આપણી પાસે નબળા માણસો હોય તો એ આપણી પાસે સારું શું કરાવે? નબળા માણસોનું ધાર્યું કરીએ તો એવું ને એવું મહાભારતમાં હતું કે ભીષ્મ પિતા હતા, દ્રોણાચાર્ય હતા, એને બધાએ કેવળ દુર્યોધનથી દબાઈને જે મહાભારતમાં નબળા કાર્યો થયા એ બધા દુર્યોધનથી દબાઈ ગયા. દ્રોણાચાર્યનો પ્રભાવ એવો હતો કે એના હાથમાં જ્યાં સુધી ધનુષ હોય ત્યાં સુધી એને કાળ પણ જીતી ન શકે. એવો તો પ્રભાવ, ભગવાન જેવો પ્રભાવ કે કાળ પણ જીતી ન શકે. પણ ભાઈ દુર્યોધને એને આજીવિકા આપી. એક વખત એનો દીકરો દૂધ હારું ટળવળતો તો અશ્વત્થામાં, અને મનમાં એમ થયું કે અરે મારી આ પરિસ્થિતિ, જગતને આખાને ધ્રુજાવે એવા પણ ઘરમાં ખાવા નહીં. અને દુર્યોધને એને આજીવિકા આપી દીધી. આજીવિકા આપી દીધી એટલે એ દબાઈ ગયા. અને જે કે આને આમ કરો તો એને એમ કરવાનું. તો નબળા માણસોથી જ્યારે આપણે માણસ કોઈ દબાતો હોય છે તો એ મહારાજ કે અમને જરાય ગમે નહીં, અમને જરાય. એટલું તો માણસોએ પોતાનામાં પાણી રાખવું જોઈએ. હારા માણસોથી દબાવો એમાં કઈ વાંધો નહીં, હારા માણસોથી ન દબાય એ તો સારું નહીં. હારા માણસોથી આપણે જયારે દબાઈએ ત્યારે હારા માણસો આપણને શું કરાવે? સારું કામ જ કરાવે. હારા માણસોનો સ્વભાવ જ એવો હોય કે આપણને સારું કામ કરાવે. પણ નબળા માણસોથી જયારે દબાય ત્યારે નબળું જ કામ કરાવે. દુર્યોધનથી દબાઈને ભીષ્મ પિતા બેઠા હતા, દ્રોણાચાર્ય બેઠા હતા, તોય દ્રૌપદીનું વસ્ત્રાહરણ થયું. નકર એક જણો જો ઊભો થઈને એવું કીધું હોય
અને ભીષ્મ પિતા જેવા નિષ્કામ કોણ? મહારાજે કીધું ને કે નિષ્કામ કર્મ. ગીતામાં ભગવાને એવું કીધું કે માં ફલેશું કદાચ, ફળની ઈચ્છા ન રાખવી. ભીષ્મ પિતાએ પોતાનું એવું પરાક્રમ હતું તો એ ગાદીનો ત્યાગ કરી દીધો હતો. એના જેવો નિષ્કામ વ્યક્તિ કોણ કહેવાય? ગાદીનો ત્યાગ કરી દીધો. એટલે માણસ છે એ ક્યારેક રાગમાં તણાય અને કોકનાથી નબળાથી દબાય અને એ કામ કરે. પરશુરામ ભગવાન હતા એ અતિ ત્યાગી અને અતિ નિષ્કામ કહેવાય. એને અતિ 21 વખત પૃથ્વીઓ નક્ષત્રી કરી તો એ ક્યાંય રાજગાદીએ બેઠા નહીં. ભીષ્મ પિતા હાથમાં ધનુષ લઈ અને અનેક વખત યુદ્ધ જીત્યા, પણ ક્યારે ગાદીએ ન બેઠા. ગાદીએ તો દુર્યોધનને બેહ્યા. તો એ નિષ્કામ ભક્ત કહેવાય. નિષ્કામ ભક્ત હોય અને એને કેવું વરદાન લ્યો, ઈચ્છા થાય તો મરે. કૃષ્ણને ઈચ્છા થાય કે આ મરે તો ન મરે. પોતાની ઈચ્છા થાય કે મારે મરવું છે તો મરે. એવા એવા બોલો હરિનામતમાં લખ્યું છે, પગ પર્વત ઠેલી પાડતા, નભતારા નખથી ઉખાડતા, કરી અંજળી સિંધુ પી જતા. આવા આવા મહાન હતા. પગ પર્વત ઠેલી પાડતા, નભતારા નખથી ઉખાડતા, કરી અંજળી સિંધુ પી જતા. આવા આવા મહાન હતા. પણ તોય નબળાથી દબાણા. કેવી બધી વાત કહેવાય. એટલે મહારાજે કીધું કે કોઈથી દબાઈને રહેવું અને પોતાના મનમાં કંઈક સારો સંકલ્પ હોય, સારું વર્તન કરવાની ઈચ્છા હોય, એ ન થાય. કેવળ ને કેવળ વેલાથી દબાણ, અથવા તો નબળા માણસની ઈચ્છા પ્રમાણે થાય. નબળા માણસની શરણાગતિ છે, અજિતેન્દ્રિય પુરુષની સેવા છે, એ બહુ ખોટને દેનારી હોય. દ્રોણાચાર્યને એકલવ્ય હતો. એકલવ્ય એવી બાણ વિદ્યા જાણતો હતો કે અર્જુનને એ કોઈ જાણતા નહોતા. એક વખત પાંડવો વનમાં ફરતા હતા. એમાં એકલવ્ય બરોબર રાત્રિના શાંત વાતાવરણમાં બાણ વિદ્યા શીખે. દ્રોણાચાર્યનું પૂતળું રાખીને બાણ વિદ્યા શીખતા. એટલે એ બાણ વિદ્યા શીખતો તેમાં એક કૂતરું ભસવા માંડ્યું. એટલે આને બરાબર ડિસ્ટર્બ થવા માંડ્યું. એટલે આ એકલવ્ય એને એવા બાણ માર્યા કે એનું આખું મોઢું ભરાઈ ગયું. પણ મોઢાને ડેમેજ જરાય ન થયું. ખાલી મોઢું ભરાઈ ગયું અને ભણતું બંધ થઈ ગયું. અને એ એમણે મોઢામાં તીરનો ભાથો લઈને પાંડવો પાસે નીકળ્યું. એટલે એને અર્જુને જોયું કે આશ્ચર્ય. અને જે માણસ જે વસ્તુના માસ્ટર હોય એને તરત જ ખ્યાલ આવી જાય કે હીરાના વેપારી હોય એ હીરો ભાળ એટલે ત્રાહો થાય, અને હોની હોય તો કપડાં હોય તો ત્રાહ થાય, દરજી હોય તો સૂટ જોઈને ત્રાહો થાય, અને મોતી હોય તો જોડા જોઈને કે આ કઈ ક્વોલિટી છે. હવના ફિલ્ડમાં એટલે અર્જુનને એને એમ થયું કે આવી બાણ વિદ્યા તો ભાઈ અમને નથી આવડતી, આ કોણે આ કર્યું? તો બધા લઈને ગયા. એ એમ કે એકલવ્ય શીખતો હતો ત્યાં. અને દ્રોણાચાર્ય હોતે ભેળા હતા. દ્રોણાચાર્ય કે તને આવી બાણ વિદ્યા કોને શીખવાડી? તારા ગુરુ કોણ છે? એટલે કે દ્રોણાચાર્ય છે. તો કે દ્રોણાચાર્યને તું ઓળખે છે? દ્રોણાચાર્યને ઓળખતો નથી. આ એનું પૂતળું બનાવ્યું છે અને એની પ્રેરણાથી હું દ્રોણાચાર્યને ઓળખું. તો કે દ્રોણાચાર્ય હું છું, હું તારો ગુરુ છું, હું તારો ગુરુ. એટલે હવે તારે મને દક્ષિણા આપવી પડશે. ગુરુ દક્ષિણા આપવી પડશે. ગુરુ દક્ષિણા આપવી. મહારાજ માથું માગો તો માથું આપી દઉં. પેલા જૂના જમાનામાં એવા માણસો હતા. અટાણે તો આપણે ગુરુ થયા હોય તો પછી જાળવીને માગવું પડે કે
આપણે કીધું હોય કે આ પાટોત્સવમાં આવજો તો કે ગુરુ તમે અહીંયા આવીને દર્શન, એક ભગત અમારે એવા છે અહીંયા 10 પાટોત્સવ અમે કરી જાય, 8 પાટોત્સવ છે ને 8, તો એ ભગત કે એકે પાટોત્સવમાં આવે નહીં કે તમારે બધાને અહીં મારી પાસે આવવાનું, એટલે મારી પાસે એટલે મારે ઘરે પધરામણી, હાવ એમ ન કહેતા હોય કે મારી પાસે આવવાનું કે મારે ઘરે પધરામણી આવો. એટલે ઘણા ભગત હોય આકડા, તો પછી આપણે આમાં કીધું એમ દબાવવું પડે ભાઈ, આપણે દક્ષિણા જોતી હોય તો ક્યારેક દબાવવું પડે. એટલે દ્રોણાચાર્યએ આને અંગૂઠો માગી લીધો. એટલે શાસ્ત્રમાં એવું કીધું કે અજિતેન્દ્રિય પુરુષની સેવા પણ છે એ આપણને નુકસાન કરે છે. એની સેવા કે એની પાસેથી કંઈક બેનિફિટ મેળવવો, એકલવ્યએ ગુરુ દ્રોણાચાર્યના નામ ઉપર બેનિફિટ મેળવો તો કંઈ સાક્ષાત તો એની પાસે મેળવો નહોતો. અને તોય એને એનો અંગૂઠો અને આખું જીવન ફેલ કરી નાખ્યું. એનું આખું જીવન છે એનું તો બાણાવાળીને અંગૂઠા ઉપર તો આખું ખેલ હોય એનો, અને એને ફેલ કરી નાખ્યું. લ્યો, તો એમની સેવા કરવાથી શું ફાયદો? એની સેવા કરવાથી એને શું ફાયદો મળે? એટલે મહારાજે એવું કીધું કે નબળા માણસોની સેવા કરે તોય મુશ્કેલી, અને નબળા માણસોથી દબાય તો પણ બહુ મુશ્કેલી. નબળા માણસોથી દૂરથી પગે લાગવું, જ્યાં સુધી મેળ આવે ત્યાં સુધી ત્યાં ટચ કરવા જવું જ નહીં. નિષ્કુળાન સ્વામી એવું કીધું છે 64 પદીમાં. નિષ્કુળાન સ્વામી એવું કીધું છે કે ન થાય તો ન કીજીએ, તેના દર્શન તે દુઃખ દેણ, ન થાય તો ન કી. પરાયણે જો દર્શન કરવા પડતા હોય ને પગે લાગવું હોય તો ફટ પંડ્યા પગે લાગવું, એક એની વાત થાય. સમજાય? એક હતા પંડ્યા અને એક હતા એના શિષ્ય. પછી પહેલા તો ગુરુ શિષ્યનો સંબંધ સારો હશે, પછી બગડ્યો. ગુરુ શિષ્યનો સંબંધ નહીં, બગડતો તો હોય ક્યારેક ક્યારેક, એટલે એનો સંબંધ બગડ્યો. એટલે પણ તોય લોકમાં કહેવાય કે આ એના શિષ્ય છે અને આ એના ગુરુ છે, એટલે થોડીક લોકરીત રાખવી પડે, નકર હું હાવ ઉઘાડાનો પડી જાય. એટલે બોલા એના શિષ્ય હતા એ ગુરુ પાસે ગયા, એનું નામ પંડ્યા, જૂના જમાનામાં બ્રાહ્મણો પંડ્યા જ કહેવાતા ને. એટલે પગે લાગ્યા, પણ એમ હળવે રહીને બોલ્યા કે ફટ પંડ્યા પગે લાગવું. પગે લાગવું ભાવના નથી, પણ એમ તને ફટ પણ પગે લાગવું પડે, એટલે પગે લાગવું. અને બોલ્યા અને આશીર્વાદ દેવો પડે કે ધત તારું કલ્યાણ થાય. એટલે નિષ્કુળાન સ્વામી એવું લખ્યું કે તેના દર્શન તે દુઃખ દેણ, ન થાય તો ન કીજીએ. આપણે જો બીજે બાવણેથી વ્યૂ જવાતું હોય તો કાંઈ વાંધો નહીં, પણ એક જ બાવણું હોય ને બાવણું રોકીને ઊભા હોય તો પછી આપણે શું કરવું ભાઈ? અને લગભગ તો અમે બાવણું રોકીને જ ઊભા રહી, એ કંઈ સટકીને ન જવો જોઈએ. એટલે કે ન થાય તો ન કીજીએ. તો જો પછી કદાચ ને પરાયને લાગવું પડે તો આવું કરવું કે ફટ તારું કલ્યાણ થાય ને ધટ તારું પગે લાગુ એવું. એટલે મહારાજે આમાં કીધું કે નબળા માણસની સેવા કરવી, નબળા માણસથી દબાવું, દબાઈને રહેવું એ અતિ અકલ્યાણકારી છે. એટલે મહારાજે કીધું કે અમને અતિશય નથી ગમતું. જ્યાં જ્યાં બધે એવા મોટા મોટા પાત્રો હતા એ બધા નબળા માણસોથી દબાતા હતા, એને બધાને મુશ્કેલી થઈ. હનુમાનજી લંકામાં ગયા. લંકામાં ગયા તો એને વિભીષણનો મેળાપ થયો. વિભીષણનો મેળાપ થયો એટલે હનુમાનજીએ પૂછ્યું કે તમે કોણ છો, તમારો પરિચય શું? એમ હનુમાનજી તો પહેલા વહેલા જ ગયા હતા. એટલે વિભીષણ તો ભગવાનના ભગત હતા, એટલે હાથમાં માળા હતી, નામ રામ રામ એવું ભજન કરતા હતા. એણે એવું કીધું કે હું રાવણનો ભાઈ છું, મારું નામ વિભીષણ છે. મોટા માણસનું નામ પહેલાં દેવું પડે તો શું થાય, આપણને હેલું પડે કામકાજ.
એટલે માથા ભાઈ રાવણ હતો તે રાવણનું નામ પેલું દીધું કે હું રાવણનો ભાઈ છું. એટલે પછી જાજી ઓળખાણ દેવાની જરૂર ન પડે, પછી સીધું નામ જ કહી દીધું કે મારું નામ વિભીષણ. એટલે હનુમાનજીને એમ થયું કે આને રાવણનો ગુણ કેટલો છે, અને પાછો કહે છે હું રામનો ભગત છું, હું રામનો ભગત, અને પાછું રાવણનો ગળા સુધી ગુણ. એટલે હનુમાનજીને વિચાર કર્યો કે આને આમાંથી છોડાવવો પડશે, આમાંથી આને છોડાવવો પડશે. એટલે હનુમાનજી આખી લંકા બાળી. કથા તો બહુ મોટી છે એટલે બધી તમે જાણો છો. એટલે આખી લંકા બાળીને વિભીષણનું ઘર ન બાળ્યું, વિભીષણનું ઘર એમને રહેવા દીધું. પણ તોય બીજે દી વિભીષણ છે એ રાવણના મંત્રી હતા, એના ભાઈ હતા, અને રાવણના બહુ એની ઉપર ઉપકાર હતા. એને ભજન કરવા દેતા હતા એ જ મોટો ઉપકાર હતો. અને મંદિર બનાવી દીધું હતું રામનું, એને ઘેરે વિભીષણને ઘેરે મંદિર હતું, અને આખી લંકા હોનાની હતી. એટલે એ લગભગ હોનાના બ્લોકથી જ બનાવ્યું છે, એમ આપણે અનુમાન કરીએ, રામાયણમાં તો નથી લખ્યું. એટલે વિભીષણનો એને ઉપર બહુ, અને વિભીષણને ખરેખર એના ભાઈ ઉપર બહુ એમ કે મારો ભાઈ, મારો મોટો ભાઈ છે, એ મારા પિતાને ઠેકાડે છે. એટલે પણ બીજે દી લંકા બાળીને બીજે દી વિભીષણ રાવણને સલાહ દેવા ગયા કે આ એક આવીને આપણી લંકાને ધનોત બનોત કરી નાખ્યું. મોટા ભાઈ તમે એક કરો, માની જાઓ કે આપણે સીતાજીને પાછા આપી દો. રાવણને બહુ લાઈટ થઈ મનમાં લાઈટ, અને આજ આ એની વકાલત કરવા આવ્યો છે. આને બેને ક્યાંક ડાળમાં કાળું લાગે છે, હાંધો લાગે છે. એટલે એણે વિભીષણને ભરી સભામાં પાટું માર્યું, છાતીમાં પાટું મારી દીધું, જા ભાગી જા, તપસ્વીની ભેળો વયો જાય. એટલે ત્યારે વિભીષણને કંઈક ગળાથી હેઠો ગુણ આવ્યો, નકર ગળા સુધી હતો રાવણનો. અને પછી એ ભાળ, પણ એ હનુમાનજીનું કરતૂત હતું કે આને બહુ જો રાવણનો ગુણ આવશે તો આ મરશે. ભલે એની માળા ફેરવે રામ 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 રામ. આપણે ઘણી વખત આપણે માળા ફેરતા હોય સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ, પણ ગુણ એવો બધો ઠેકાણે ઓળે ગોખલે હલવાઈ ગયા હોય તો પછી આની ગોળ જ થાય. એટલે હનુમાનજીએ વિચાર્યું કે આને રાવણનો ગુણ થોડોક ઓછો થાય એવું કરવું જોઈએ. એટલે એને ઘર ન બાળ્યું, અને ઘર ન બાળ્યું ને એટલે આને ગુણ તો હતો જ. અને વિભીષણે પછી હનુમાનજીની વકાલત કરી થોડીક કે આને આમ ન કરાય, એ ઓલા દૂતને મરાય નહીં, અને સીતાજીને પાછા આપી દેવા જોઈએ. એટલે રાવણને મનમાં તરત જ, રાવણ તો તરત જ, એમ તો બહુ મોટો માણસ બુદ્ધિશાળી હતો, એટલે ફટ દઈને પામી ગયો કે આમાં કાંઈક વાંધો છે, અને વિભીષણને માર્યો અને જવા દીધું. એ હનુમાનજી એ વિભીષણને રાવણના ઓલા દબાણમાંથી છોડાવ્યા, દબાણ, અને એ પછી રામ ભગવાન પાસે ભૈયા ગયા, શરણાગત થઈ ગયા. એટલે મહારાજે આ વચનામૃતમાં લખ્યું કે નબળા માણસથી, મહારાજ નબળા માણસથી તો લખ્યું નથી, પણ કે કોઈથી દબાઈને રહેવું, કોઈથી દબાઈને રહેવું તો સારા માણસથી દબાઈને રહે તો સારું કહેવાય, ઉલટું સારું કહેવાય. એટલે ભીષ્મ પિતા હતા, દ્રોણાચાર્ય હતા, એ બધા દુર્યોધનથી દબાઈને રહેતા હતા. આમ કંઈ એક હાકલ મારી હોય તો દુર્યોધનની એટલી હેસિયત તો નહોતી કે કંઈ આને કોઈ દબાવે એવા, પણ કોઈને કોઈ વાતથી રગ દબાણી હોય માણસની, એટલે સારા માણસ. અને વિભીષણની ઉપર એ રાવણના ઉપકાર હતા, એટલે કોઈ વાતે એમાં જે નબળા માણસો હોય ને એ આપણી ઉપર ઉપકાર કર્યો હોય, અને પાછા આપણા બોસ હોય, અને ત્યારે એના ઓલામાંથી છૂટવું એ તો બહુ કઠણ છે. એટલે કોક વિભીષણ જેવા હોય ને હનુમાનજીની સહાય મળે તો છૂટીએ, કે બાકી તો કોઈ છૂટી ન હોય. એટલે મહારાજે આ વચનામૃતમાં મુદ્દા તો ઘણાઓ કીધા છે, પણ આ એક મુદ્દા ઉપર આપણે ચર્ચા કરી કે મહારાજ કહે કે કોઈથી દબાઈને રહેવું, અને એમાં પોતાને વર્તન કરવાની ઈચ્છા હોય અથવા તો પોતાના મનમાં હોય એવું કહેવાય નહીં, એ તો અતિશય ભોંડું છે. એનો અર્થ એ કે આપણા મનમાં કાંઈક સારું આચરણ કરવાની ઈચ્છા હોય, ભગવાનની ભક્તિ કરવાની ઈચ્છા હોય, અને કોઈ સંજોગોમાં આપણી ઉપર જેણે ઉપકાર કર્યો હોય એની ઈચ્છા ન હોય, કાંઈ આની ઈચ્છા હોય એટલે ઓલાની ઈચ્છા હોય જ એવું કાંઈ ન હોય, એટલે એની ઈચ્છા
ન હોય ત્યારે માણસને બહુ મુશ્કેલી થાય. અને વિભીષણે રાવણનો ત્યાગ કર્યો તો ઘણા એવું કહેતા કે એ બરાબર કહેવાય કે ન કહેવાય? બરાબર કહેવાય? કોઈક માણસ આપણી ઉપર આટલો ઉપકાર કરીને એને દગો દેવો એ કેટલું વ્યાજબી કહેવાય? એ વ્યાજબી ન કહેવાય. તો રાવણે વિભીષણે બરાબર નહોતું કર્યું એવું હોતે કે ખરા? તો શું કરવું આપણે? હે તો કે આપણી ઉપર રિયલ ઉપકાર કર્યો હોય અને એ નબળા હોય તો ત્યારે પછી આપણે એના ઓલામાંથી ભાગી જાય. ભરતજીએ કઈનો પક્ષ ન રાખ્યો તો એને માતૃદ્રોહ ન કર્યો કહેવાય કા? અને વિભીષણે ભ્રાતૃદ્રોહ ન કર્યો કહેવાય? કર્યો જ કહેવાય. પણ હવે છૂટક્યો જ નહીં એ રસ્તેથી નીકળવાનું. એક્ઝિટ એક જ હોય એટલે બીજી કઈ સવાલ જ નથી. એને માતૃદોહ ને પિતૃદોહ ને એવો કર્યો કહેવાય નહીં. જગતમાં બે પ્રકારના ધર્મ છે. એક અસાધારણ ધર્મ છે ને એક ટેમ્પરરી ધર્મ છે. અસાધારણ ધર્મ શું છે? પોતાના જીવનું કલ્યાણ કરવું. આ મનુષ્ય દેહ આપ્યો ભગવાને તો એ બધાયનું અસાધારણ કર્તવ્ય છે એક. અને આ બધાયની સેવા કરવી, મોટા ભાઈની કે ભરતજીને માતાની, એ બધાને પ્રહલાદને પિતાની, બળીરાજાને ગુરુની, એ બધાની સેવા કરવી એ ધર્મ તો ખરો પણ અસાધારણ નહીં, કોમન ધર્મ છે. એ કરે તો પુણ્ય થાય અને આ કરે તો જીવની સદગતિ થાય. એટલે એ અસાધારણ ધર્મ કહેવાય. અસાધારણ ધર્મ મળતો હોય તો સાધારણ ધર્મ લોપાય તો બહુ વાંધો નહીં એવું શાસ્ત્રકારોએ કીધું. એટલે વાંધો નહીં એવું થયું. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજ પછી બહુ પોતાનું વર્તન ગમે તેવું હોય અને કોકને સલાહ દેવા જાય. અજીતેન્દ્રિય જીતેન્દ્રિય પુરુષની સેવા તો ફળે પણ એટલે નબળા માણસોની સેવા. ટૂંકમાં એમ અજીતેન્દ્રિય એટલે નબળા માણસોની જે સેવા છે એ સારું ફળ આપતી નથી. એમ એની સેવા કરી તો પણ તોય શું કરવું? ફળ આવ્યું એનું શું કરવું? એટલે એક ઓલી તમારે મોડું થાય છે ને એટલે બધું પાછું પેલા નિષ્કુળાંત કાવ્યમાં એક પ્રસંગ લખ્યો છે કે ખોટા ગુરુને હાચા ચેલા, ખોટા ગુરુ અને હાચા ચેલા. તો હાચા ચેલાએ ખોટા ગુરુની સેવા કરી હોય તો એનું ફળ કેવું મળવું જોઈએ? એ જમરાજા પાસે એક પ્રશ્ન ગયો હતો એટલે જમરાજાએ કીધું કે એને બધાને મારી પાસે લઈ આવો. તો એટલે શિષ્યએ આર્ગ્યુમેન્ટ કરી કે ભાઈ હું તો સાચો છું, શાસ્ત્રમાં કીધું છે ગુરુની ભગવાનની જેવી સેવા કરવી જોઈએ, એવી સેવા કરવી જોઈએ, તો મારો શું વાંક? કે જમરાજા કે એ પછી પેલા આ બધા ધોકા ખાઈ લે પછી તારો વાંક બધે તને સમજાવશે. એટલે એને હોતે ગુરુની હારે લઈ ગયા એવું નિષ્કુળાનંદ સ્વામીએ લખ્યું છે. અને નિષ્કુળાનંદ સ્વામીને તો મહારાજે સમાધિમાં બતાવ્યું હતું એટલે એને લખ્યું હોય સાચું હોય. એટલે ખોટા ગુરુ હોય અને સાચા ચેલા હોય તોય ચેલાને ગુરુની હારે જ જવાનું રે, બીજી કંઈ જવાય નહીં. હારું ભલે એવું લખ્યું છે. એટલે સંત સમાગમ કી શ્રીપતિમ શ્રીધરમ સર્વદેવેશ્વરમ ભક્તિધર્માત્મજમ વાસુદેવમ હરે
माधवं केशवं कारणं कारणं श्री स्वामिनारायणं नीलकण्ठं भजे સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. ક્યારેક ક્યારેક સ્પીકરમાં સાચું વાગી જતું હોય છે. નિષદીને સંત સમાગમ કીજે, આપણો અવસર છે. એક વીક આપણે સંત સમાગમ કરી લેવો છે. એવો સંત સમાગમ કરી લઈએ કે પછી આવતા પાટોત્સવ સુધી આપણે એને વાગોળવા કરીએ. પછી સંતો તો આવવાના છે વચ્ચે, પણ મહંત સ્વામીનો જે સત્સંગ છે એ આપણે કરી લઈએ. સ્વામી સરસ વચનામૃત પર આપણને વાત કરી, કથા કરી. એમાં ખાસ સારા માણસનો સંગ કરીએ. આપણે અહીંયા બેઠા છીએ, બધા સારા છીએ, બરાબર? તો સારા શું કરે? સારું કાર્ય કરે. તો આવતીકાલે આપણે બધા સારા માણસો છીએ ને, સારો સંગ કરીએ. એક એક હરિભક્તને લેતા આવીએ, એને સારો સંગ કરાવીએ, જેથી કરીને આ સંતો પવિત્ર શ્રાવણ માસમાં શ્રીજી મહારાજે કથા સાંભળવા આપણને 8 નિયમ આપ્યા, એમાંનો એક નિયમ પણ છે. તો કમસે કમ આ અઠવાડિયું આપણે સારાનો સંગ કરીએ છીએ, સારા સંતો મળ્યા છે, ત્યારે શું કામ આપણે બાકી રહી જઈએ? વરસાદ આવતો હોય, અમૃત વરસતો હોય ને આપણે પીધા વગરના રહી જઈએ? ના રહી જઈએ, બીજાને પણ પાઈએ. એમાં કથા અમૃત વરસી રહ્યો છે, ત્યારે આપણે સૌ અહીંયા બધા જ સારા બેઠા છે, અને કદાચ ઓનલાઈન સાંભળતા થાય એ પણ સારા હશે. તો આપણે સૌ એક એક વ્યક્તિને અહીંયા જરૂર લેતા આવીએ, જેથી કરીને એને પણ સારો લાભ મળે. વાલા ભક્તો, ખાસ એક જ દિવસ બાકી છે. બુધવારે આપણો પાટોત્સવ ચાલુ થઈ રહ્યો છે. સાંજે 5:30 વાગે પોથીયાત્રાથી શરૂ થશે. આપણે સૌને જાણ તો છે જ, કદાચ આપણે સૌએ બધાને આમંત્રણ આપ્યું હશે, ન આપ્યું હોય તો આપણે યાદ કરાવી દઈએ કે આવતા બુધવારે અમારો પાટોત્સવ ઘનશ્યામ મહારાજનો ચાલુ થઈ રહ્યો છે. આપ સૌને આમંત્રણ છે, જરૂર એ પાટોત્સવમાં લાભ લઈશું. આવતીકાલે ફરી વખત 7 વાગે અહીંયા આપણે સૌ સાથે મળીને કથાનો લાભ લઈશું. અત્યારે આપણે સૌ સંતોને પગે લાગી અને વિશ્રાંતિ કરીશું. જય સ્વામિનારાયણ. प्रथम श्री हरि मेरे